بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. أورد الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس في هذا الباب، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان كمال هذه الشريعة ومراعاتها لمصالح العباد في جميع المجالات، بما يحقق لهم الحفظ في الدنيا والآخرة، ويحقق لهم السلامة في الدنيا والآخرة. فهذا البيت احترق، وكان وقت احتراقه بالليل، أي أهل البيت نيام. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن هذا البيت وما حصل له قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، إرشادا منه عليه الصلاة والسلام للأخذ بأسباب السلامة ووسائل النجاة. وهذا يدلنا أن الشريعة جاءت بالأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد عليها، وإنما يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فهذه النار كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام عدو للعبد، عدو للإنسان. فإذن التعامل مع هذا العدو ينبغي أن يكون بحذر شديد، لأن العدو متى ما وجد الفرصة لإهلاكك والهجوم عليك والقضاء عليك فعل ذلك، فإذن يتعامل معه بحذر شديد. والنار فعلا مهلكة، وإذا نشبت في مكان وبدأت تنتشر أهلكت الأخضر واليابس، وخطرها ليس بخاف. فوصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم، يعني أردتم النوم، فإذا نمتم أي أردتم النوم فأطفئوها عنكم، يعني لا يبقى شعلة النار متقدة ثم ينام الإنسان. ويكون أيضا مثل هذا الغاز والأفران ووسائل الإيقاد الحديثة لا تبقى مشتعلة، بل تغلق بإحكام أخذا بأسباب السلامة. وكذلك الكهرباء التي يخشى من بقائها مشتعلة أن يترتب عليها خطر، فهذا كله فيه التنبيه على الأخذ بأسباب السلامة. ثم هنا أمر يجدر الإشارة إليه في بيان كمال الشريعة وشمولها لمصالح العباد. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالاحتراس من نار الدنيا والأخذ بالأسباب التي تكون بها النجاة من هذه النار وإهلاكها للإنسان. وجاء عنه حديث كثيرة جدا في الاحتراس من نار الآخرة، كما نحترس من نار الدنيا بالأشد، لأن النار الآخرة أضعاف مضاعفة لهذه النار.
وذلك بالبعد عن المعاصي والذنوب التي هي أسباب لدخول النار. وأمر آخر أيضا يشار إليه بهذه المناسبة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم. إذا عرفت أيها المستمع الكريم أن هذه النار عدو لك، هكذا وصفها نبيك عليه الصلاة والسلام، فإنك تعجب غاية العجب بأولئك الذين يشربون الدخان ويتعاطون التدخين، كيف أصبح حالهم مع هذا العدو؟ تجدهم كل يوم مرات كثيرة يوقدون هذه النار وشعلة هذه النار أمام وجوههم ويرفعونها بأكفهم إلى قريبا من أفواههم، ثم يسحبون بدخانها إلى أجوافهم مع ما في دخانها من ضرر عظيم وأمراض متلفة، ولا يزال يكرر هذه العملية باستمرار. يشعل النار ثم يشعل بها سجارته ويبدأ يسحب منها إلى جوفه دخانها. فكيف أصبحت حال هؤلاء مع هذا العدو؟ هل كانوا في احتراز منه؟ ولهذا لما تمادى هؤلاء في تعاطي التدخين واستمروا على ذلك أضرهم إضرارا عظيما من ناحية إتلاف أموالهم وأيضا إتلاف صحتهم، وما ينبغي أن يكون المسلم هكذا شأنه مع هذا العدو، عافانا الله وإياكم والمسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab yang sama, babul amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha, yaitu bab tentang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adab terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-6 dari Abi Musa, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail." Ada sebuah rumah yang terbakar di malam hari, ya. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang kondisi penghuni rumah yang di mana rumah mereka terbakar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum." Sungguhnya api merupakan musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha 'ankum. Jika kalian hendak tidur maka matikanlah api tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penjelasan tentang sempurnanya syariat Islam, di mana syariat Islam memperhatikan tentang kemaslahatan para hamba dalam segala segi, baik keselamatan berkaitan tentang keselamatan hamba di akhirat, demikian juga bagaimana keselamatan para hamba di dunia. Dalam hadis ini disebutkan ada sebuah rumah yang terbakar, yang kejadian kebakaran tersebut terjadi di malam hari. Tatkala penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, tidak sadar, tiba-tiba rumah mereka terbakar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang apa yang terjadinya kebakaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum." Sungguhnya api merupakan musuh kalian, api yang telah membakar rumah kalian merupakan musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha 'ankum. Jika kalian tidur, maka matikanlah api tersebut. Ini merupakan pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil sebab, yaitu ikhtiar, berusaha mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan.
dan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa mendatangkan keselamatan. Ya. Oleh karenanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya syariat, ya, syariat Islam mendorong kita, memotivasi kita untuk mengambil sebab dalam meraih keselamatan. Akan tapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan selamat atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harus mengambil sebab. Kita harus berusaha, ya. Kita harus berusaha dan kita serahkan keberhasilan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum." Sungguhnya api merupakan musuh dari musuh kalian, yaitu musuh manusia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan api merupakan musuh, oleh karenanya sikap kita menghadap api, ya, menghadap orang musuh, kalau kita punya musuh, kita bersikap terhadap musuh tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ya, karena namanya musuh, kapan saja dia mendapatkan kesempatan untuk mencelakakan kita, maka akan dia lakukan. Itu namanya musuh, berusaha mencari-cari celah dan kesempatan untuk mencelakakan kita. Oleh karenanya, api pun demikian. Api sungguh-sungguh benar-benar ya bisa membinasakan. Kalau sempat api itu nyala dan tidak bisa terkontrol, ya, maka api tersebut akan menghabisi, akan memakan seluruhnya. Semuanya akan dimakan. Baik benda-benda yang kering maupun benda-benda yang basah, ya, dan semuanya tidak, kita semua tahu akan hal ini. Jika api sudah menyala, maka dia akan menghabisi, memakan segalanya. Ya, tidak bisa kita kontrol. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya api merupakan musuh kalian, harus disikapi dengan baik, ditempatkan pada tempatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza nimtum, fa idza nimtum. Jika kalian tidur, artinya jika kalian hendak tidur, ya, fa'atfi'uha ankum, maka matikanlah api tersebut. Artinya apa? Jangan sampai kalian membiarkan ada nyala api yang masih menyala. Ya, matikan api. Ya. Terutama jika seorang hendak tidur. Ya, harus dia cek dahulu apakah masih ada api yang menyala atau tidak. Jika masih ada api yang menyala, maka dia matikan. Demikian pula misalnya kompor gas, ya, atau kompor listrik. Pokoknya yang semisal seperti ini, terutama di zaman kita sekarang ini. Kalau zaman dahulu tentunya kayu bakar, ya. Kayu yang dibakar, sekarang enggak. Sekarang benda-benda yang modern seperti kompor gas atau kompor listrik atau kompor minyak, ya. Seluruhnya ini harus ditutup, ya. Kompor gas misalnya ditutup dengan baik. Jangan sampai ada gas yang bocor, ya, karena bisa berbahaya. Demikian juga listrik, ya, listrik yang kalau dikhawatirkan jalan terus bisa menimbulkan bahaya, maka kita matikan, ya, karena kita khawatirkan kalau sudah sampai timbul nyala api, ya, seperti listrik bisa menimbulkan api, gas juga bisa menimbulkan api, maka akan menimbulkan bahaya yang besar. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang baik untuk diingatkan. Syekh mengingatkan kepada kita, merupakan perkara yang harus kita ingat dengan benar-benar, ya, untuk menunjukkan bagaimana sempurnanya syariat Islam dan bagaimana syariat Islam ini mencakup seluruh kemaslahatan hamba, memperhatikan seluruh kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berhati-hati dengan api dunia, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berusaha, mengambil sebab, berikhtiar untuk bisa menghindarkan diri kita dari api dunia. Ternyata banyak hadis dan banyak arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita juga berhati-hati dari api neraka. Kalau api dunia yang panasnya sudah sedemikian rupa harus kita jauhi, bagaimana pula dengan api neraka, api akhirat yang panasnya berlipat-lipat ganda dari api dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk mengambil sebab agar kita bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Dan di antara sebab utama agar menjauhkan kita dari neraka jahanam, neraka akhirat, adalah dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena neraka jahanam, ya, berlipat-lipat ganda panasnya daripada neraka dunia. Perkara berikutnya yang perlu kita perhatikan pula, ya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadhihi nar aduwwun lakum. Sungguhnya api ini merupakan musuh kalian. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati api. Nabi mengatakan api merupakan musuh. Maka sungguh menakjubkan dan sungguh mengherankan kita mendapati sebagian kaum muslimin yang mereka, ya, menghisap rokok.
Bagaimana mereka begitu bersahabat dengan api? Mereka nyalakan api, mereka angkat api tersebut, kemudian dinyalakan api tersebut, ya, rokoknya diangkat tangannya, kemudian dinyalakan api tersebut, dekat sekali dengan wajah mereka, ya. Kemudian mereka pun menghisap, ya, asap dari api tersebut dan dimasukkan dalam rongga tubuh mereka. Dan ini dikerjakan tiap hari. Ya, api jadi sahabatnya. Api jadi sahabatnya, bukan musuh tapi jadi sahabat. Dan terus dilakukan setiap hari. Bahkan dalam satu hari berulang-ulang dia lakukan. Memasukkan asap dari api tersebut ke dalam tubuhnya. Oleh karena kita bertanya kepada seorang muslim, tidak pantas bagi seorang muslim menjadikan api yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sahabat, kemudian sebagai musuh, kemudian dijadikan sahabatnya, bahkan dihirup asapnya ke dalam tubuhnya. Ya. Terlebih-lebih lagi, ya, api ini memang musuh. Api rokok memang musuh. Ya, buktinya merusak tubuh. Ya, merusak kemaslahatan tubuh dan juga merusak kemaslahatan harta. Banyak harta yang dihabiskan untuk menyalakan api ini. Dan juga banyak tubuh yang menjadi rusak gara-gara disebabkan api rokok tersebut. Oleh karena seorang muslim hendaknya menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut, menjauhkan dirinya dari kebiasaan merokok. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. قال فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري حديث عظيم في بابه عناية بالسنة ومحافظة عليها واهتماما بها. وذكر أن حال الناس مع السنة ينقسمون إلى 3 أقسام بعد أن أخبر أن مثل السنة والهدي الذي بعث به مثل الغيث. ومن المعلوم أن الغيث إذا نزل على الأرض فالأرض ليست على قدر واحد في استفادتها من الماء بل هي متفاوتة. منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أرض نقية أو طيبة فهذه الأرض الطيبة من شأنها أنها تقبل الماء وأيضا تنبت الكلأ والعشب والكلأ يطلق على الرطب واليابس والعشب للرطب فقط وعطف العشب على الكلأ من عطف الخاص على العام. وكان منها أجادب أي أرض صلبة متماسكة لكن هذه الأرض التي بهذه الصفة مفيدة من ناحية أنها تمسك الماء وتحفظ الماء فالناس تستفيد منها ويشربون ويسقون زروعهم وتأتي الطير والأغنام وغيرها وتشرب فإذا في فائدة من هذه التي تمسك الماء. وأرض ثالثة إنما هي قيعان والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا تحفظ الماء ينحدر منها ولا تحفظه ولا هي أيضا تستفيد منه
قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. فالناس منهم من هو في السنة عنده الرواية والدراية، عنده العلم والفهم، وقسم آخر عنده الرواية، يحفظ الأحاديث ولكن فهمه لمعانيها ليس بالقوة التي عليها الأول، فيستفيد منه الناس عندما ينقل لهم النصوص وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بنصها وألفاظها، فيكون حفظ للناس الأحاديث، ثم تصل إلى العالم وإلى الفقيه ويبين معانيها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لا فهم ولا علم ولا عمل، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذن هذه أحوال الناس مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من حفظها وفهمها ورعاها، ومنهم من حفظ لكن فهمه ليس بذاك القوة، لكن يستفيد الناس كثيرا من حفظه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لم يرفع بذلك رأسا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ke-7 yang juga dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya permisalan apa yang Allah turunkan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu seperti hujan yang menimpa sebuah dataran atau sebuah tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah, yani hujan yang menimpa bumi. Di antara dataran bumi tersebut ada tanah yang baik. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal ushba. Maka tanah yang baik tersebut menerima air hujan yang turun tadi, kemudian menumbuhkan rerumputan, ya, hijauan di atas tanah tersebut yang banyak, al-ushbal katsir. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'. Di antara tanah-tanah tersebut ada tanah yang kuat dan bisa menampung air, ya. Tanah tersebut, ya, fa nafa'allahu bihan nas fasyaribu minha. Maka tanah tersebut yang dia melekat dengan kuat sehingga bisa mencegah air masuk ke dalam tanah, sehingga air tersebut tetap tertampungkan oleh tanah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan manfaat kepada manusia dengan tanah tadi yang menampung air, maka mereka pun minum dari air tersebut. Mereka kemudian mengambil air dan memberikan kepada orang lain dari air tersebut, dan juga mereka menanam tumbuh-tumbuhan, menyirami tumbuhan mereka dengan air tersebut. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan juga ada jenis tanah yang ketiga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya qi'an. Ya, tanah tersebut, ya, disebut oleh Nabi dengan qi'an. Apa tanah tersebut? Kata Nabi, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tanah yang ketiga ini tidak menahan air dan tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini permisalan seperti orang yang paham tentang agama Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun berilmu dan mengajarkan. Kemudian ini tanah yang pertama. Kemudian tanah yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Kemudian tanah yang kedua, tanah yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang tidak peduli, tidak mengangkat kepalanya, dan dia tidak peduli dengan petunjuk yang aku bawa, maka dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepadaku. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim.
dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang perhatian terhadap sunnah dan urgensinya sunnah. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang kondisi manusia terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, di mana kondisi manusia menjadi 3 model dalam menghadapi sunnah-sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan kondisi 3 model manusia tersebut setelah Nabi SAW menyebutkan sebuah permisalan. Sunnah itu Rasulullah SAW permisalkan seperti hujan yang turun menimpa bumi. Dan manusia dipermisalkan seperti model bumi yang menerima hujan tersebut. Dan sebagaimana kita tahu, ya, kalau air hujan turun, ya, kemudian turun ke muka bumi, ya, maka kita dapati bumi itu atau tanah-tanah itu bermodel-model, bertingkat-tingkat, tidak satu model seterusnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada tiga model tanah dalam menimpa atau dalam menerima air hujan yang turun kepada tanah tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW yaitu ta'ifatun tayyibah, tanah yang baik, ardun naqiyah, tanah yang baik, ya, yang sifat tanah tersebut, ya, dia menerima air. Kemudian fa'anbatatil kala wal ushub al-kathir. Kemudian tanah tersebut menumbuhkan al-kala dan al-ushub. Al-kala yaitu tumbuhan, rumputan, tumbuhan yang kering maupun yang basah. Adapun al-ushub adalah tumbuhan yang basah saja. Ya. Ya, ini merupakan model ataf al-khas al-am, yaitu al-ushub lebih khusus daripada al-kala, karena al-kala mencakup rumputan atau tumbuhan yang kering dan basah. Adapun al-ushb dalam bahasa Arab itu hanya berkaitan dengan tentang tumbuhan yang basah saja. Jadi dengan turunnya air hujan tersebut ke tanah tadi, maka tanah tadi menumbuhkan tumbuhan yang banyak, hijauan yang banyak, baik yang bentuk tumbuhan yang kering maupun yang basah. Ya. Kemudian jenis tanah yang kedua kata Nabi SAW, wa kana minha ajadib amsakatil ma. Ada jenis tanah kedua, yaitu tanah yang keras, yang lengket kuat, ya. Mungkin bisa diantaranya seperti tanah liat atau tanah yang lain yang begitu kuat, sehingga dia bisa menahan air, bisa menampung air. Air tersebut tidak menerobos ke dalam tanah, tetapi tertahan oleh tanah ini. Dia menampung air. Ya, meskipun dia tidak mengambil air tersebut tidak menerobos ke dalam dia, akan tapi dia menahan air tanah ini. Sehingga memberikan faedah kepada manusia. Maka kata Nabi SAW, "Fanafa'allahu bihan nas." Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, maka orang-orang pun pada datang mengambil air dari tanah tadi yang ditampung oleh tanah tadi. Kemudian datang burung-burung pun datang kemudian minum air dari minum air yang ditampung oleh tanah tersebut. Kemudian datang juga hewan-hewan, ya, minum air dari yang ditampung oleh tanah tersebut, ya. Jadi tanah ini memberi faedah kepada orang lain. Adapun jenis tanah ketiga kata Nabi SAW, al-qi'an, ya. Al-qi'an yaitu adalah model tanah yang rata, datar dan tanah gundul, ya, datar yang tidak bisa menahan air, apalagi terlebih-lebih lagi menumbuhkan tumbuhan. Setiap ada hujan yang turun ke tanah tersebut, maka air hujan tersebut akan mengalir meninggalkan tanah tadi, ya, mengalir sehingga tanah tadi tidak bisa mendapatkan faedah dari air hujan, tidak menampung air hujan, dan juga tidak memberikan faedah kepada orang lain. Karena setiap hujan yang datang kemudian mengalir meninggalkan tanah tadi. Inilah permisalan antara tanah dengan hujan dipermisalkan oleh Nabi SAW sebagaimana sikap manusia menerima sunnah. Sunnah ibarat hujan, adapun tanah ibarat manusia terhadap sunnah Nabi SAW. Ada 3 model manusia, sebagaimana ada 3 model tanah, ada 3 model manusia. Model yang pertama yaitu seorang yang seperti tanah yang pertama, ya, terhadap sunnah Nabi SAW dia bisa meriwayatkan sunnah dan juga memiliki dirayah, paham tentang sunnah, sehingga dia menjadi seorang yang alim wa allam. Ya, kata Nabi SAW, alim wa allam, dia orang yang alim dan juga mengajarkan kepada orang lain, mengerti tentang sunnah Nabi dan mengajarkan kepada orang lain. Adapun jenis yang kedua, tanah seperti tadi, tanah yang keras dan namun dia bisa menampung air. Ini seperti seorang yang dia hafal hadis, dia pandai dalam meriwayatkan hadis. Akan tapi pemahamannya tidak sekuat pemahaman kelompok manusia yang pertama. Yang pertama tadi sudah hafal hadis, kemudian paham tentang fikih hadis tersebut,
tentang maksud dari hadis tersebut sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain lafal hadis dan maksud hadis tersebut. Adapun jenis kedua yaitu orang-orang yang mereka hafalannya menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat tanah yang bisa menampung air akan tapi tidak bisa menumbuhkan tanah. Akan tapi hal ini memberi faedah kepada orang lain. Sehingga akhirnya mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan lafal yang dilafalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah hadis-hadis tersebut kepada orang-orang alim, orang-orang yang faqih, kemudian mereka pun menjelaskan maksud daripada hadis tersebut. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba hamili fiqhin ila man hu afqahu minhu." Betapa banyak orang yang meriwayatkan hadis dan dia meriwayatkan kepada yang lebih paham tentang isi hadis tersebut. Ya. Ini jenis orang yang kedua. Adapun jenis yang orang ketiga, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san." Itu orang seperti orang yang tidak mau mengangkat kepalanya melihat sunnah. Sama sekali tidak peduli dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ibarat seperti tanah yang datar yang tidak bisa menampung air apalagi menumbuhkan tanaman. Dia sendiri tidak mendapatkan faedah apalagi memberi faedah kepada orang lain. Inilah kondisi manusia di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 model. Yang pertama yaitu orang yang mereka yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada orang lain. Jenis kedua yaitu orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi akan tapi kurang paham pemahaman mereka, kurang mantap terhadap sunnah-sunnah Nabi, tidak sebagaimana pemahaman kelompok yang pertama. Dan kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sunnah Nabi, datang penjelasan Nabi, dia tidak menerima, ya apalagi memberi faedah kepada orang lain. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال: الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. هذا الحديث فيه عظم نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته وشدة حرصه صلوات الله وسلامه عليهم وعلى حماية أمته من النار وتجنيبهم الأسباب التي تفضي بالإنسان لدخولها. فهو عليه الصلاة والسلام مثله كما جاء في هذا الحديث مثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. وهذا شيء نراه عندما توقد النار، تأتي الحشرات الطائرة الصغيرة ويجذبها النور والاشتعال يجذبها، فتأتي تبحث عن الضياء فتحرقها النار. فالذي يجذبها هو النور الذي تعكسه أو يخرج من هذه النار، فيعجبها ظاهر هذا النور وتأتي مسرعة إلى هذا النور، تبحث عن النور والضياء، فتكون هلكتها في تلك النار. مثلها تماما هؤلاء الذين يقعون في المعاصي والذنوب يستهويهم ظاهر هذه الذنوب وما فيها من تحقيق لشهوات النفس ونيل رغباتها ونزواتها، ويمضي في ذلك إلى أن يجد نفسه عمل أعمالا أوقعته في النار، فشأنه كشأن الفراشة. قال: وهو يذبهن عنها. وهو يذبهن عنها أي يرد هذه الفراشات والحشرات عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على
المسلم أن يبتعد عن النار وعن أسباب دخولها، والناس يتفلتون من يده، كل يدخل في أمور فيها تجاوز وتعدي وأسباب تفضي به إلى النار. لكن لو أمسك نفسه وزمها بزمام السنة لنجا من هذه النار ومن هذه الهلكة. فهذا حديث عظيم في بيان نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه عليهم، وأنه فعلا صلوات الله وسلامه عليه أولى بأمته منهم، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذا كله مما يبين أهمية الاستمساك بالسنة والمحافظة عليها والعناية بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه القويم وصراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-8 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathili rajulin awqada naran." Permisalanku, perumpamaanku dengan kalian sebagaimana perumpamaan seorang yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Maka datanglah serangga-serangga, ya, atau hewan-hewan kecil semacam laron, ya, datang mendekati api tersebut kemudian jatuh dalam api tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Sementara lelaki yang menyalakan api ini mengusir laron-laron tadi agar menjauh dari api tersebut yang dia nyalakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadayya." Sementara saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berusaha memegang pinggang kalian, menahan kalian agar menjauh dari neraka, sementara kalian terlepas dari genggamanku, kemudian kalian pun masuk ke dalam neraka tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya, yang sangat semangat untuk mencegah umatnya dan menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam api neraka jahanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjauhkan umatnya dari neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan dirinya terhadap kita, terhadap umatnya sebagaimana permisalan seorang lelaki yang menyalakan api. Tatkala dia menyalakan api, maka datanglah serangga-serangga mendekati api tersebut. Ya, berterbangan burung-burung kecil seperti laron dan sejenisnya kemudian datang mendekati api tersebut. Dan ini bisa kita lihat, ya. Kita bisa pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala kita menyalakan api, maka datanglah laron, ya, atau serangga-serangga yang senang dengan terpedaya dengan cahaya yang keluar dari indahnya api tersebut, ya, cahaya yang indah yang keluar dari api tersebut. Serangga-serangga tersebut kagum dengan terang, ya, terang dan cahaya, ya, yang merupakan dampak dari api tersebut, sehingga mereka menyangka bahwasanya dalam cahaya tersebut ada ketenangan, ada kebahagiaan, sehingga mereka pun mendatangi cahaya tersebut. Ternyata mereka terjerumus dalam api, serangga-serangga tadi terjerumus dalam api dan akhirnya terbakar dan matilah mereka. Permisalan ini sama persis seperti kemaksiatan. Kemaksiatan merupakan api yang menyala-nyala. Akan tetapi, ya, kemaksiatan tersebut, dosa-dosa tersebut menarik manusia. Ya, karena dengan melakukan kemaksiatan tersebut, maka zahirnya orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan. Bisa memuaskan hawa nafsunya. Bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari syahwat mereka. Padahal jika mereka terus berjalan di atas kemaksiatan tadi, di atas dosa-dosa tadi, maka akhirnya mereka akan terjerumus dalam neraka jahanam. Persis seperti api yang menyala-nyala, akan memberikan cahaya yang indah, yang menakjubkan serangga-serangga tadi. Sebagaimana kemaksiatan, dosa-dosa, menarik manusia untuk melakukan dosa-dosa tersebut, karena mereka menyangka dalam dosa-dosa tadi, mereka akan bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan, bisa memuaskan hawa nafsu mereka, ternyata akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Nabi SAW misalkan dirinya seperti lelaki tadi yang menyalakan api. Kemudian lelaki tersebut apa yang dia lakukan? Wa huwa yadhubuhunna anha. Lelaki ini pun
menolak, mengusir laron-laron yang datang berbondong-bondong datang ingin masuk dalam api tadi, maka lelaki ini pun mengusir laron-laron tersebut. Ini semacam Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Dan aku demikian pula, kata Nabi SAW, aku berusaha memegang pinggang kalian. Ya, hujzah adalah tempat untuk mengikat sarung atau tempat untuk mengikat celana, ya, yaitu semacam pinggang. Aku berusaha memegang pinggang kalian, ya, menahan kalian agar tidak terjerumus dalam api. Kata Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadi. Akan tapi kalian lepas, kalian ucul dari tanganku, dari genggamanku. Ya, dari genggamanku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya Nabi SAW berusaha menjauhkan umatnya dari neraka jahanam, menunjukkan bagaimana kasih sayang beliau terhadap umatnya. Akan tapi kebanyakan orang yatafallatun, lepas dari genggaman Nabi SAW, lepas dari sunnah Nabi SAW, ya, melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW. Akan tapi jika seorang kemudian membuat dirinya tergenggam dalam sunnah Nabi SAW, menjadikan dirinya, menyabarkan dirinya untuk tergenggam dalam sunnah Nabi SAW, maka dialah yang akan selamat. Ya, maka dia akan selamat. Akan tapi jika kemudian dia melepaskan dirinya dari genggaman sunnah Nabi, melanggar dan melampaui batas, akan bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya, Nabi SAW lebih memperhatikan umatnya daripada umat itu sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW lebih utama kepada kaum mukminin daripada mereka sendiri. Lihat, Nabi SAW lebih perhatian terhadap umatnya daripada umatnya sendiri. Nabi SAW sayang kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada neraka jahanam lebih daripada diri kita sendiri terhadap diri kita, daripada perhatian kita terhadap diri kita. Inilah sifat Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan kita bisa senantiasa melazimi petunjuk Nabi SAW yang lurus. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz. Baik, terima kasih jazakallah khairan ya Syekh atas pembahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan muhadarah yang telah saya sampaikan. Satu pertanyaan yang kami akan angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat sebelum tiba saatnya kumandang salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dari pendengar kita Bapak Andrianto di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, terkait dengan pembahasan hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu yang Syekh sampaikan tadi, bila saja kita mematikan lampu-lampu di malam hari ketika tidur, kemudian itu menjadikan pencuri atau yang sejenisnya berani untuk masuk ke dalam rumah kita, maka bolehkah kita untuk tidak mematikan lampu-lampu karena kekhawatiran tersebut ya Syekh? Jazakallah khairan. المقصود بإطفاء النور ومن المعلوم أن الإضاءة أمرها يختلف عن النار من حيث الخطورة، لكن إذا كانت أسباب السلامة متيسرة من حيث الالتماس الكهربائي والأخطار التي تترتب على الكهرباء التي يخشى منها، إذا كانت الأمور الأسباب جيدة ومبذولة في هذا المقام فلا بأس. أما مثل إبقاء الدفايات الكهربائية والأشياء التي فعلا يخشى منها، أو مثلا الذي يسخن به الطعام، أو الأشياء التي يخشى منها أنها فعلا، أما بقاء لمبة تضيء الإنسان البيت أو هذا إن شاء الله لا حرج إذا كان محتاجا إلى ذلك. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Syekh menjelaskan bahwasanya tentunya berbeda antara lampu dengan api ya. Dari sisi berbahaya, api jelas sangat berbahaya ya. Adapun lampu kondisinya tidak persis seperti api ya. Akan tapi terkadang listrik itu bisa menimbulkan api ya. Dalam kondisi ini hukumnya bisa seperti api. Contohnya seperti
di seperti tempat kita di sini ada namanya pemanas ya. Pemanas itu pemanas ruangan itu berbahaya kalau dibiarkan nyala terus ya, tidak dimatikan, kemudian di dekatnya ada benda-benda yang kering maka bisa menimbulkan kebakaran. Demikian juga misalnya microwave ya, mungkin seorang menyalakannya dan tidak dimati-matikan ya, pemanas makanan ya, atau yang sejenisnya yang jika dibiarkan bisa menimbulkan api dan berbahaya, maka inilah yang harus dimatikan. Adapun lampu ya, jika memang tidak membahayakan dan keamanannya bisa terjamin ya, dan kemudian seorang butuh dengan penerangan ya, terutama seperti dikatakan tadi supaya tidak menjadikan pencuri berani masuk dalam rumah ya, maka insya Allah perkaranya tidak mengapa, membiarkan lampu tetap menyala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.